श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी, गुर तेग बहादुर परम कृपाला, सतगुरु परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला, तरों तरा तर गुण गुण सीसा, वायु गुण गुण सीसा। बंदो बार बार जगदीशा, एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। गुर का शब्द कमाए जिन, जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना, सिर चरणन पर तार। कहाँ तुम कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिखो तुम कथा सुधारी। दोहरा उस ही दिन सो नवाब ने, पुछ भेजियो सिंह जी पाव। तू जो कहत थो केस हम, शीस ही साथ निभाव। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह हजूर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे हजूर जुड़ मिल बैठी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी। जाके भाग वडे हैं भाई, तिन साधु संग मुख जुरे। जिन्हां दे वड्डे भाग ने, उन्होंने रहरास साहिब जी दे पाठ कईयां ने सरवण कीते ने, कईयां ने आप घर बैठ के एकाग्रचित होके कीते ने। ते भाई साहब जी बहुत प्रेम दे नाल कीर्तन कर रहे सी दरबार दे अंदर। भाई साहब ने आप जी नूं रस भिन्ने कीर्तन नाल जोड़ के हुण जो 7 रोज़ा समागम चल रहा है कथा का, श्री गुरशोभा ग्रंथ जो कि शहीद भाई रतन सिंह जी भंगू ने अपनी कलम के नाल लिखिया है। असी सरवण कर रहे सीगे किस तरह साडे बजुर्गों ने सिੱਖੀ केसां के सवासां नाल निभा के अपना सिदक पूरा किया, अपनी जान तो दे दी, गुरु तो बलिहार कर दी, पर अपने केसां की बेदबी प्रवान नहीं की। गुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज ने उन्होंने उदम दिता सी, कलगीधर जी ने जो जो सिंघां ने बचन कचहरियां के अंदर कहे, गुरु ने पूरे कर दिते। तुसी पिछले प्रकरण के अंदर एक महान शहीद सिख कौम की लसानी शहादत भाई तारू सिंह जी का कल खोपड़ उतरन का प्रसंग सरवण किया है। यह कथा की मर्यादा होंदी है भी जो लड़ीवार कथा चल रही होवे ते जो पिछे कथा हुई दी है अगले दिन उसनूं ट्यूब मात्र दुहरा दईदा हुंदा है। उसके दो मुख कारण ने। सब तो पहला कारण यह है भी कईयां नूं गैर हाज़री हो जाती है तो उन्होंने रिवाइज हो जाता है, उन्होंने दोहराया जाता है भी की इतिहास कल आया सी। दूसरे नंबर के उत्ते कई गुरमुख प्यारे ऐसे भी सज्जन होंदे ने जिन्होंने इतिहास नहीं चेता रहिंदा बहुत देर तक, क्योंकि आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती। हर नूं वाहिगुरू ने अलग अलग बुध दी है, किसी को चीज़ याद नहीं भी कई बार रहिंदी तो दोहराई हो जाती है। सो यह कथा की मर्यादा होंदी है भी अगले दिन दीवान के अंदर पिछले दिन की गई कथा ट्यूब मात्र दोहराई दी है। यह मर्यादा महापुरखों तो शुरू तो चलती आ रही है। उसी के अनुसार कल तुसी सरवण किया सी शहीद भाई महताब सिंह नूं गुरजडियाले वाला
ਹਰ ਭਗਤ ਨਰੰਜਣੀਆਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਦਕ ਨਾ ਡੋਲਿਆ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਖਾਨੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਾ ਰੋੜਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ 3 ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਲਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਧਨ ਦਾ। ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਰ ਤੇ ਜੋਰੂ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਭਾਈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲ ਬੋਲੇ ਉਹ ਬਚਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੋ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤ ਵਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ, ਤੂੰ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਜਦੋਂ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੰਬੀਆਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਈ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੋਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੋਚੀਆਂ ਨੇ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਖੋਪੜ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਾਜੀ, ਮੁਲਾਣੇ, ਫਤਵਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਪਿਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਪੜੇ ਤੱਕ ਉਤਰਵਾਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੋਲ ਕੇ ਕੀ ਖੰਡੇ 'ਚ ਬਾਟੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਪਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਜਦੋਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਬਾਟਾ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾਸੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, 1.25 ਲੱਖ ਤੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਲਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਖੋਪੜਾ ਲਹਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਖੋਪੜਾ ਲਹਾਇਆ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ,
ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁੱਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਉਸ ਹੀ ਦਿਨ ਸੋ ਨਵਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਭੇਜਿਓ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਹੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਨੁੱਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਛੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫੌਜਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿਤ ਥੇ ਸੀਸ ਹਮ ਸੀਸ ਹੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਓ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਚੌਪਈ ਇਹ ਤੁਮਰੀ ਬਈ ਝੂਠੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਝੂਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਗਏ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਖੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਵੀ ਖੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਬਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਖੋਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵਾਲ ਵੀ ਉਤਰ ਗਏ। ਦੋ ਬਾਤ ਤੁਝ ਝੂਠੀ ਪਈ। ਹੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹੀ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੂੰ। ਨਹਿ ਨਵਾਬ ਤੁਮ ਸਮਝੇ ਆਈ। ਹੇ ਨਵਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਭਗਤ। ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਸੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਪੜ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ। ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੋਪੜ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਰਹੇ ਕੇਸ ਹਮ ਖੋਪਰੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆ ਲੰਬੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਹੈ ਝੂਠੇ ਦੋਏ ਤੁਮਰੇ ਸਵਾਲ। ਤੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਭੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਵਾਸ ਰਖੇ ਹਮ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰ ਜੂਤ ਤੁਝ ਅਗੇ ਧਿਰ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਉਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਮਿਲਿਓ ਤੁਧ ਅਗੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ 21 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੈਦ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੋਗ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇਰੀ ਹਾਮਾ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਖੂਨ ਹਕੀਕਤ ਪਚ ਗਏ ਤੋਏ। ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਦਬੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਰ ਜੁਤੀ ਤਰ ਲੈ ਉਮਾਗੇ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਹੁਣ ਬਚਨ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਛੋਟਾ ਤੋਹੇ ਪੈਗੰਬਰ ਲਾਗੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਮਕੋ ਅਬ ਛੱਡ ਜਾਵੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 21 ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇਗਾ। तुम तो आपे बलि कहावो। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਫਰਿਆਦਾ ਮੰਗੇਗਾ 21 ਦਿਨ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। छोड़ बिकम्बर तुझे दिखाल। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। देऊं उसे कचहरी डाल। ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। वह तोहे कूड़ी भरे सफात। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੂੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਝੂਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। वह भी विच घसीटे हो जात। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇਗਾ। ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਦੀ ਹਾਮਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਵੇਗਾ। दोहरा मार हकीकत बच रहे हो, अब तू बच तो ना है। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਗਮਲ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਗੌਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। बिकम्बर भी दो जग पड़ा, जो कहे तुम्हारी वाह। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇਰੀ ਹਾਮਾ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ 21 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਤੜਫਦਾ ਰਹੇਗਾ। चौपाई कहो जाए हो रहो मजबूत। ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਤੂੰ ਐਤਕੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। मारो बंद कर हगड़ो मूत। ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੱਗਣਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਧੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਨ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਤੂੰ ਦੋ ਜਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਮਾਰ ਜੂਤਨ ਤੂੰ ਪਹਿਲੋ ਲਿਆ ਜਾऊं। ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਿਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਉਸ ਹੀ ਵਕਤ ਨਵਾਬ ਕੋ ਭਇਓ ਸੋ ਬੰਦ ਪਿਸ਼ਾਬ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਯੋ ਤੜਫੈ ਜਿਮ ਥਲ ਮਛੀ, ਪਾਵਤ ਭਇਓ ਅਜ਼ਾਬ। ਐਦਾਂ ਤੜਫਦਾ ਜਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਕਦੇ ਪੁੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਪੂਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਕਦੇ ਭੂਮ ਕਦੇ ਪਲੰਗੇ ਪਵੈ। ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਲੇਟਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਦੇ ਟਿਕੈ ਕਦੇ ਪੁੱਠ ਪੁੱਠ ਪਵੈ। ਕਦੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਦ ਉਂਦੋ ਕਦ ਮੂੰਦੋ ਹੋਏ। ਕਦੀ ਮੂੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੂੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪੁਆਧ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਮੂੰਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦ ਕੂਕੈ ਕਦ ਪਰੈਸ ਹੋਏ। ਕਦੀ ਕੂਕਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਚਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ। ਲਗੇ ਮੰਗਾਵਨ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜ਼ੀ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਹੈ ਆਏ ਹਮ ਕਰੀਏ ਰਾਜ਼ੀ। ਕਹੈ ਆਏ ਹਮ ਕਰੀਏ ਰਾਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਵੈਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪੜ ਪੜ ਸੈਫੀ ਕਲਾਮ ਮਨਫੂਕ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਫ ਮੌਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਿਮ ਤਿਮ ਲਗਿਆ ਨਵਾਬ ਤਨ ਹੁਕੈ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ,
ਧਾਗਾ ਤਵੀਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਨਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਸੋਟੇ। ਤਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਵੀਤ, ਉਹ ਫੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਚਪੇੜ ਉਸ ਕਾਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਢਿੱਡੇ 'ਚ, ਉਹ ਸੋਟਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ। ਮਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੱਗ ਕੋਟਣੇ ਮੋਟੇ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਘੋਟਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁੱਖਾ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਘੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਐਨ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਪੀਰ ਪਿਕੰਬਰ ਧਿਆਵੈ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਸ਼ਹੀਦ ਉਸ ਬਹੁਤ ਅਕਾਵੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਰ ਅੱਗੇ ਚਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਲੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਕਰੇ ਨਵਾਬ ਕੋ ਐਸ ਹਵਾਲ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਐਸੀ ਹਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਸਨਮੁਖ ਨਜ਼ਰ ਨਵਾਬੈ ਆਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮੋਟੇ ਸੋਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਦੋ ਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਸ ਕਰਦ ਹਰ ਚੱਕਰ ਘੁਮਾਵੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਦੇ ਮੂਦਾ ਕਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਦੇਖੇ ਯਾਰ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬੇ। ਨਵਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਉਹ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਨੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਮ ਪਿਕੰਬਰ ਜਪੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ। ਕਰ ਹਜ਼ਰਾਇਤ ਮੰਗਾਵੈ ਪੀਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਭੁਜੰਗਨ ਹੋਏ ਜਾਏ ਤੀਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਜੰਗੀਏ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਮਾ ਭਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਣੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਪੀਰ ਪਿਕੰਬਰ ਜਿਸ ਜਪੈ ਸੋਈ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਚੱਕਰ ਕਟਾਰੀ ਕਰਦ ਸੋ ਮਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਹ ਨਠਾਏ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਮਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਸੋਟਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਪੀਰ ਪਿਕੰਬਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੂੰ, ਤਜੀ ਆਸਤਿਨ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਤੇ। ਆਜ਼ੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ। ਨਵਾਬ ਰਹੇ ਉਨ ਆਸ ਚੁਕਾਈ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੈਦ ਕੰਮ ਆਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਤਬ ਖਾਲਸੇ ਉਸ ਆਸ ਤਕਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਓਟ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਹਾਂ। ਜਿਹ ਸਿਰ ਪਰ ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬੁਰੇ ਲਗੈ ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਧੰਦੇ। ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਧੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੀਸ ਖੋਪੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਬਦੀਨ ਪੀਰ ਗੁਰ ਜੇਤੇ। ਸਾਰੇ ਦੀਨ ਬਦੀਨ ਦੇ ਪੀਰ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਈ ਪੀਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ। ਦੁਖੀਏ ਲੋਕ ਸੇਵਤ ਹੈ ਤੇਤੇ।
ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੀ ਵਾਟ ਚੱਲੇ? ਜਿਨ ਜਿਨ ਤੇ ਕੁਛ ਭਲੋ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੇਵਤ ਲੋਕ ਔਰਨ ਕੋ ਤੋਏ, ਸੇਵਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਓਟ ਲਵਾਂ। ਪਟਕ ਪਟਕ ਨਰ ਔਰਨ ਸੇਵੈ, ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਾਹ ਕਰਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਤ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੋ ਧਰਮ ਮੂੜ ਇਮ ਖੋਵੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਪੜਾ ਲਵਾਤਾ। ਕਉ ਸੂਰੋ ਪੂਰੋ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀਸ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਗੁਰ ਪਰ ਹੀ ਰਾਖੈ ਧੀਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪਾ ਬੈਠਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਕੋਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਬਈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਲਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਛੁਪੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਨਾ ਦੁਖ ਕਰ ਆਹੇ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਬੰਦੀ ਖਾਨੋ ਸਭ ਛੜਿਓ, ਕਰ ਕਰ ਨਵਾਬ ਸਲਾਮ। ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ, ਕੋਈ 3 ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਤੇ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ, ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਤੋਪੀ ਬੰਧਨ ਨਹਿ ਛੁਟਿਓ, ਨਹਿ ਪਾਇਓ ਕਛੂ ਆਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਭੈੜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਚੌਪਈ ਤਬ ਨਵਾਬ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਆਈ, ਤਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਪ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਜਾਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 21 ਦਿਨ ਤੜਫੇਗਾ, ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਾਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਰਾਖੈ ਤੋ ਸਿੱਖ ਰਖਾਵੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਖਸ਼ਾਵੈ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਨਵਾਬ ਬੁਲਾਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਿਆਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੌਜਬਰਦਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘ ਸੁਬੇਗ ਸਿਉਣਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋਡਰ ਦੇ ਸਭ ਹੀ ਚੱਲ ਆਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਜੋੜ ਹੱਥ ਤਿੰਨ ਅੱਗੇ ਖਲੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਨ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ। ਮੈਂ ਤਕਸੀਰ ਕਿਮ ਹੈ ਬਖਸ਼ੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੁਫਰ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਕਦੀ ਘਾਹ ਪੱਟਦੇ ਨੇ,
ऐदा किदां हो सकदा है? ऐ नहीं हो सकदा। फिर वही गल हुई, समय का तख्ता पलटिया, औरंगजेब ने शाहजहां नूं कैद कर लिया। तो जो शाहजहां नूं कैद किया सी, वो हैदराबाद जाके लुकिया सी, उत्थों फड़ के लिया सी। तो जो हैदराबाद तो दिल्ली लैके आ रहे सी ना, शाहजहां नूं 2.5-3 दिन हो गए सी, कुछ खाण पीण नूं नहीं मिलिया। तो उसनूं ना हाथी के उत्ते पूरा जेल का पिंजरा बना लेंदे ने, उहदे लैके आ रहे सी भी भज्जे ना। अगे टुके पिछे टुकड़ियां की फौज सी। वो शाहजहां दे कोल चिच्ची उंगली के अंदर एक हीरे की अंगूठी सी। उसने फौज बरदार नूं दित्ती, कहंदा भी मैं बादशाह कदी रहा, तो मेरे तो पैसे ले लो, मैनूं 2 टुकड़ घाह दे ही मूँह च पा लैण दे। उन्हें शाहजहां दा ना वो उपरों होदा खोल दिता महावत ने, तो थले उतरिया हाथी तो ते छोलियां दी पुठ चक के घाह दी मूँह च पाण लगा। तदी महाराज की कृपा ही वो बचन याद आ गया, नदर पट्टी जे करे सुल्ताना घाव कराएगा। उस दिन फिर बड़ा पछताया शाहजहां, क्या भी मैं कदे बचन कर दिता सी, हंकार दे अंदर वाकई भेखारी ते राज करावे राजन ते भिखारी। जदों गुरु की नज़र होंदी है, किसी नूं भी चढ़ा देंदे ने, किसी नूं भी ला देंदे ने। हंकार नहीं करना चाहिए अहुदे का, अपने बोलों का। सो रहो विचार, जकरिया खान जिहड़ा सिंघां दे अगे कदे चौड़ा छातियां करके जुल्म करदा सी ना, अज गल च पल्ला पा के धरती ते रेंगदा होया कह रहा, मैनूं बचा लो, मैं तकसीर के मैं बख्शोई, मैं तकसीर हाँ, मैनूं दुख है बहुत। भाई साहब भाई रतन सिंह जी भंगू फारसी के भी बहुत वड्डे विद्वान ने, क्योंकि वो अपनी बोली के अंदर उन्होंने बूटे शाह मौलवी तो जो इतिहास पढ़िया सी, वो फारसी की किताब सी जो गलत लिखी हुई सी, जो असी पहले दिन इतिहास सरवण किया। हुण वो भाई साहब विच फारसी के शब्द जो लिखित वरतते हैं तो पता लग जाता भी भाई साहब नूं फारसी की बहुत अच्छी ज्ञान सीगा। सो रहो विचार, वो जकरिया खान बोलता है भी मैनूं बहुत दुख है बई मैं तारू सिंह नूं शहीद किया, उसके उत्ते तसीहे दिते ने, पर मैं हुण तुहाडे अगे दुखी होकर गुहार पाना, तारू सिंह ते खता बख्शावो, मैनूं तारू सिंह तो मैनूं माफ़ी दवा दो, कृपा कर दो सिंह जी, मैनूं माफ़ कर दिओ। खोपरी सीस पर किवें टिकावो, वो भाई तारू सिंह ने अपने सीस के उत्ते खोपड़ टिकाया होया है, तुसी बख्शिश करो मेरे दे उत्ते, मेरा दुख तकलीफ कट दो। जे मैनूं कुछ नहीं ना दे सकते, मैनूं अज मौत ही दे दो, मैं तो मौत तो भी तंग हाँ। डरत सिखन जाए आखी सोई, सिख जिहड़े सीगे वो हुण जाणदे सी भी जकरिया खान लाहौर दा बादशाह है, वो डरदे डरदे फिर पुत्तर तारू सिंह ऐस बतौई, जाके तारू सिंह जी दे कोल खड़ गए हाथ जोड़ के, क्या भाई तारू सिंह जी कहो नवाब किम तरले लेवै, महाराज भाई तारू सिंह जी तुहाडे तरले कढ़दा है नवाब, की तुसी उहनूं बख्श दवोगे? अब हम खोपरी काहे चुहेवै, भाई तारू सिंह जी कहते बई असी जिहड़ा अपना खोपड़ लाया है वो नवाब नूं माफ करन दे लई नहीं, नरकां दे अंदर छड्ड के आण दे लई लवाया है, जो तुद विच सो लाए लैतान, पर हाँ जे गुरु खालसा कह रहे हैं, 5 प्यारे कह रहे ने, वो तारू सिंह तो भी उत्ते नहीं है। खालसा जी कितनी उच्ची गल भाई तारू सिंह कह रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक रह खालसा महिमा लिखी है, उसके अंदर एक बचन आता है, 3 पौड़ियां का पाठ है, युद्ध जिते इन्ही के प्रसाद, भाई खालसे दे करके तो मैं युद्ध जित रहा, युद्ध जिते इन्ही के प्रसाद, इन्ही के प्रसाद सुदान करे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिहड़े करोड़ा ब्रह्मंडा के मालक ने, वो महाराज कहते हैं भी मैं जिहड़े युद्ध जित रहा ना, भाई जीत मेरी कृपा काल के, भैया वाहिगुरु अकाल पुरख दी ते मेरे खालसे की जित है, मेरी जित नहीं है। इन्ही के प्रसाद सुदान करें, जो असी खालसे नूं वधिया वधिया चीज़ां वंडदे आ ना, वो भी है सारा खालसे के प्रताप का, मेरा नहीं है, हौमे नहीं लेश मात्र भी। अगे महाराज लिखते हैं, अग औग टरै इन्ही के प्रसाद, जिहड़े साडी जीवन के अंदरों मुश्किलां टरदियां ने, वो भी खालसे के प्रताप करके। अग औग टरै इन्ही के प्रसाद, इन्ही के प्रसाद फुन धाम भरे। साडे घर के अंदर अज जो सारियां चीज़ां पईयां ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते 5 प्यारियां की किरपा है, भाई धर्म सिंह जी, भाई दया सिंह जी, भाई मोखम सिंह जी, भाई सहब सिंह होरां दी किरपा है।
ਜੁੱਧ ਜਿਤੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਦਾ। ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਮਣ ਭਾਰ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟੀਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 52 ਕਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ 70 ਮਰੇ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਤਰੂ ਵੈਰੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਤੇਗ ਲਸ਼ਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸੀਸ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਸਵਾਰਾਂਗੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਐ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਚੋਂ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਈ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ का ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਨਹਿ ਛਾੜੋ ਤੁਧ ਇਸ ਜਹਾਨ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਨਵਾਬ ਮਨ ਜਾਣਿਓ, ਮੁਖ ਰਾਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀਲਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਘੱਲਣੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਖਨ ਆਖੈ ਜੋ ਮੁਝੈ ਸਾਥੇ ਜਾਵੈ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 20 ਦਿਨ ਔਖੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੌਖੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰਾਂ। ਚੌਪਈ ਜਿਮ ਜਿਮ ਸ਼ਹੀਦ ਸੋ ਸੋਟੇ ਲਾਵੈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਜਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਏ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਸੋਟਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨਵਾਬ ਗਸ਼ੀਆਂ ਪੈ ਜਾਵੈ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਗਸ਼ੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੂੰ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਸ਼ਹੀਦ ਉਸ ਦੇਵੈ ਤਰਾਸ। ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਤਰਾਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਾਸਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਬੈ ਆਵੈ ਔਖੈ ਸਾਸ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੋਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਬ ਨਵਾਬ ਕੀ ਇਹ ਜੀ ਆਈ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਜੀ ਚ ਆਈ ਵੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਰੈ ਨ ਕਰੈ ਅਬ ਖਾਲਸੋ ਸਹਾਈ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਟਾਫਟ ਸਿਆਣੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਲ ਆਪਣੋ ਉਸੈ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਝ ਛਾੜਤ ਨਾਹੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਨ ਰਹਿਓ ਧਿਆਈ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸੋਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਵੈ ਪਾਸ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੌੜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੈ ਉਨੈ ਨਾਸ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਬ ਤੇ ਆਸ ਹਮ ਸਿੰਘਨ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਤਾਬਿਆ ਚੋਂ ਜਾਵੇ, ਤਾਬਿਆ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੋਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦਿਉੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਟਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਯੂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ
ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਖਾਲਸੋ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮਾਰਨ ਚਾਹੇ ਰੱਖਣ, ਹੁਣ 20 ਦਿਨ ਪਛਤਾਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਕਰਾਂ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤਬ ਸੀਸ ਹਿਲਾਇਆ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ। ਸੰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਜਾਤ ਮਿਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੌਫ ਤਿਨ ਮਨ ਮੈਂ ਖਾਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵੀ। ਸੁਤੋ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜਗਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਖਾਲਸਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਵੇ। ਮਤ ਹਮ ਪਰ ਕਛ ਕਰ ਦੇਵਾਕ। ਖਾਲਸਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਹੋਵੇ ਮਾਰ ਸੋ ਪੀੜੀ ਲਾਕ। ਕਿਧਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਪੀ ਨਾ ਕਰ ਦਵੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਫੁਰਿਆ ਨਾ ਕਾਈ ਬਾਤ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਦਾ ਬੈਲਾ ਬਣ ਲਗੋ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਪਗਹਾਤ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੋਪੀ ਲਾ ਲਈ, ਗਲ 'ਚੋਂ ਪੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੈ ਮੁਤਸਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰ ਲਾਨਤ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ। ਚੌਪਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਆਈ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ। ਨਵਾਬ ਕਹਿਓ ਤਿਨ ਕਹਿਓ ਜਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਚੁੱਕੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਵਾਬ ਕਹਿਓ ਮੁਝ ਕਰਿਓ ਸਲਾਮ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਬਖਸ਼ੋ ਮੋਹ ਅਬ ਦੇਹੋ ਆਰਾਮ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੁਝ ਖਾਤਰ ਹੱਥ ਕਦਮੀ ਲਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨੋ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਕਰਾਰ ਬੰਦਾਇਓ। ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਣੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਟਾਓ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਖੋਲ ਲਵੋ। ਫੇਰ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਮੈਂ ਨਹਿ ਮਾਰੋ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਾਖੋ ਤੁਮ ਸਾਸ ਹਮਾਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਰੱਖ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਮ ਹਮਕੋ ਬਖਸ਼ੋ ਨਾਹੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਤੋ ਸਾਸ ਹਮਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੋ ਜਾਹੀ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਕੱਢ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮਰੋ ਸਹੀ ਪਰ ਛੁੱਟੇ ਪਿਸ਼ਾਬ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਜਾਵੇ ਜਿੰਦ ਪਰ ਬਿਨਾ ਅਜ਼ਾਬ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਹਰਾ ਨਵਾਬ ਕਹੀ ਸੋ ਸਭ ਕਹੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭੋਗ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਵਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅੱਗਿਓਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਲਿਆਏ। ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਚੌਪਈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਮ ਪੈ ਸਿੱਖ ਕਮ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਲਾਲ ਬਰ ਲਾਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ,
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਦੇਖੇ। ਹਮਰੇ ਚਾਮ ਕੀ ਪਨਹੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਕਾਰਨ ਪਗ ਧਰੈ ਸੋ ਜੋ ਧਰਨ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਵਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਚੋਂ ਲਵਾ ਲਓ। ਹਮ ਧਾਰੈ ਸਿਰ ਉਸਕੇ ਚਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਜੋਗ ਵਗਨੀ ਵਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਗਾਓ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਦ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਫਾਰਿਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾ ਚਾਹੀਤ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਪਰ ਹਮਰੋ ਨਾਹੀ ਮਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਉਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੋ ਔਰ ਕਰੇ ਸੰਗ ਉਸਕੇ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆਦੀ ਉਹ ਜਵਾਬ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਅਬ ਭਇਓ ਨਵਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਵਾਬ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰੈ ਹਕੀਮੀ ਲੋਗ। ਜੋ ਵੀ ਹਕੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲਮੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹਕੀਮ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਮਾ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਨਵਾਬ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁਤੋ ਰੋਗ। ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਰੱਖਦਾ ਪੂਰੀ। ਕਰ ਨਹਿ ਸਕੈ ਨਵਾਬ ਸੁਜੂਗ। ਨਵਾਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਖ ਕਰ ਮਾਰੇ ਬੜੀ ਸਕੂਕ। ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੂਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੋ ਯੋ ਫਿਰ ਕਹਿਓ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਬ ਖਾਲਸੇ ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਵਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਰਾਪ ਹੋਏ ਸਕੈ ਨ ਕੋ ਮਾਰ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਕੋਈ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂਕੈ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂਕੈ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਆ ਆਤਮ ਰੰਗ ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਜਨ ਕੀ ਧੂੜ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਇਹੀ। ਹੁਣ ਜਨ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਰਾਵਣ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮਈਆ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕੰਸ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ। ਕੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਧਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੋਦੀ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਜਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਮਾਂ ਨੇ ਢੰਡੋਲਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੈ ਤੂੰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ। ਸਾਵਾਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਨਾਮ ਨ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦੜਿਤਾ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇਗਾ ਉਤਾਨਪਾਦ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਬਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮਈਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਧਰੂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਧੂ ਗਈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਹੇ ਮਾਤਾ ਕਿਸ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜੀਤੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਧਰੂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ ਬਈ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਈ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਸੀ। ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੰਗਲ ਚ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤਨੀਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਧਰੂ ਭਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੋੜੇ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਨਾ ਸਕੈ ਮੋਰ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਹੀ। ਚੌਪਈ ਜਿਸ ਜਲ ਉਪਜੈ ਸੋ ਜਲ ਮਾਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਜਲ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਲ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜਲ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਖਾਲਸੋ ਮਾਰਨ ਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸੋ ਚ ਹੈ ਤੋ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਤ ਖਾਲਸੋ ਹੈ ਜੇ ਜਾਏ। ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿਉਣਾ ਨੂੰ, ਜਾਏ ਤੁਰਤ ਤੂੰ ਤਿਸ ਹੀ ਥਾਏ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜੇ ਜਾਓ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਛੁਆਓ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਠੋਕੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਮਰੇ ਥਾਂ ਤੁਮ ਪੈਰੀ ਪਰੋ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਛੁਆ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਮਰੀ ਥਾਂ ਤੁਮ ਬਿਨਤੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡ ਤਕਸੀਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਮ ਰੋਹੋਂ ਦੇਵਨਗੀਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਵਨਹਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਹੈ ਗੁਰ ਤੁਮਰੋ ਲਿਖਿਆ ਯਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ। ਸੰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾ ਹਥਿਆਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ। ਸੰਤ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਖੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ। ਦਾਸ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਭਿੱਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦशाह सलामत हिंदुस्तान की कबर है, यहाँ पे दिया जलाने के लिए पैसे दे दो। तो मैं पूछा, मैं कि भी दीवा किहड़ा जलाने आ? कहते जी कोई पैसे दे दे तो सरेओं दा तेल दा नहीं भी जलाते। तो खालसा जी इस तरह का भी हाल होंदा जिहड़े गुरुआं दे नाल पंगा लै बैठदे ने। एक दूसरा बचन भी चेते आ गया, संतां महापुरखां ने कई बारी दस्सिया बचन कथा दे अंदर बई वजीर खान ने जो छोटे साहिबजादियां नूं शहीद कराया ना, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਤੇ ਟੋਪੀ ਰੋਜ਼ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ 2x2 ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਵਾ। ਜਦੋਂ 2x2 ਦਾ 2 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਓ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੋਲਕ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ 2x2 ਦਾ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਥੜਾ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਵਾਏ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚੱਪਣੇ ਪਏ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਵਣ ਦੀ, ਕੰਸ ਦੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਉਬਾਰ। ਸੰਤ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਬਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਬਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਲਿਖਿਓ ਤੁਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮਜਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੋਹਰਾ ਔਰ ਬਾਦ ਹਮ ਇੱਕ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਗਇਓ ਬਤਾਏ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਜੈ ਹੱਥ ਜੋੜੈ, ਤਹ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੋ ਆਏ। ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੇਠ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਪਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਲਿਖਿਓ ਜੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਚਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਹੇ ਸਤ ਸੋ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਚਨ ਸਤ ਨੇ। ਦੇਹ ਪ੍ਰਤਾਏ ਸੋ ਹਮੈਂ ਦਿਖਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਐਸੇ ਆਖਿਓ ਨਵਾਬ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਪੜਤੇ ਬਾਣੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਜੋ ਕਰੋ ਬਖਾਨੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਸੰਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪੀਗਤ ਪਾਹੇ। ਜੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਬਚਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਟਿੱਚਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾਤੇ ਸੀਗੇ ਕਥਾ ਦੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਡੰਡੌਤ ਵੱਤ ਉਹ 700 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਾਜ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚੋਲਾ ਹੀ ਮੈਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕ ਗਿਆ ਬਈ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼, ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਵੈਰਾਗਯ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਮੰਗੀਏ, ਗਿਆਨ ਮੰਗਣਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੀਸਰਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਖੱਟ ਸੰਪਤੀ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਮੋਕਸ਼, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਖੱਟ ਸੰਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਖੱਟ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਦਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਗਲਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਮ ਦਮ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਤਤੀਕਸ਼ਾ, ਤੇ ਤਤੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਪਰਾਮਤਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਲਾਨੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਬਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਬਈ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਮੇਜਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਸਾਧਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਦਾ ਬੁਰਨਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਮਾਧੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਬਈ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਮ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋੜਨਾ। ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਫੇਰ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਖੱਟ ਸੰਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਵੈਰਾਗਯ, ਵਿਵੇਕ, ਖੱਟ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮਹਿ ਦੋਖ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੋਹ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਤ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਨਾਹੀ ਠਾਓ, ਸੰਤ ਦੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਜੇ ਸੰਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਰਾਖਨ ਹਾਰ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਉਬਾਰ, ਸੰਤ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਚੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੋ ਤਕਸੀਰ ਕਰੋ ਮੁਝ ਕਾਚੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕਸੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਜਨ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਨੇ, ਨਾਮੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਥਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਥਾਨ, ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਨਾ ਸਖੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ